सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असी करांगे साडी जो 9वीं क्लास है उसका पाठ चौथा नवीं पुरानी तहजीब। तो पहला जो दो पोइम सी वो साडे फस्ट टर्म विच सी, हुण सैकेंड टर्म विच है फोर्थ ते फिफ्थ पोइम। तो अज असी उसनूं रीड करांगे। पहला जो ये कविता है विधाता सिंह तीर जी ने लिखी हुई है। इन्हां बारे जान पछाण। विधाता सिंह तीर का जन्म सरदार हीरा सिंह दे घर पिंड घगरोट जिला रावलपिंडी पाकिस्तान विच 15 अगस्त 1901 विच होया। आप नूं बकायदा विद्या तो नहीं मिली, पर आप अपने शौक नाल पढ़ते रहे। आपने अकाली लहर के असर हेठ लिखना शुरू किया। आप बहुत धार्मिक ते स्टेजी कविता लिखते सन। आप कवि दरबारां विच जाके स्टेज ते कवितावां पढ़िया करते सन। आपने अकाली लहर के असर हेठ लिखना शुरू किया। आप बहुत ही धार्मिक ते स्टेजी कविता लिखते सन। आप कवि दरबारां विच जाके स्टेज ते कवितावां पढ़िया करते सन। आप जी दियां कवितावां दी पंजाबी बहुत ठेठ है। आप दियां मुख रचनावां हेठ लिखियां हन। अनियाले तीर, नवे निशाने, गूंगे गीत, काल कूकां, बंदा सिंह बहादुर अते दशमेश दर्शन आदि। अंत 1973 विच आप दा देहांत हो गया। सो प्यारे बच्चों, ये सी साडे जो कवि हैं विधाता सिंह तीर, उन्हां दे बारे जान पछाण। हुण अगे असीं उन्हां दी पोइम पढ़ांगे। हुण अगे असीं प्रसंग सहित व्याख्या करांगे साडी जो कविता है नवीं पुरानी तहजीब उस बारे। पहला इसदी प्रसंग। यह कावी सतरां विधाता सिंह तीर दी कविता नवीं पुरानी तहजीब विचों लईआं गईआं हन। यह कविता ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9 पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस कविता विच कवि समाज के नवे ते पुराने तौर तरीकों की गल करदा दसदा है कि पुरानी रहनी बहनी ही चंगी सी। वो पुरानी सभ्यता नूं त्याग के नवीं सभ्यता नूं अपनाउण ते अपना दुख प्रगट करदा है। हुण अगे असीं इसदी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। प्रसंग असीं कर लिया है, व्याख्या करांगे। हथ वेला नहीं आउंदा, हथों जो गवाच गया। वो जोबन नहीं मुड़दा, जो पत्तरा वाच गया। जोबन हुंदा है जवानी ते पत्तरा वाचना दौड़ जाना। नवीं कवि पुरानी सभ्यता नूं भुल्लदा वेख अपना दुख प्रगटाउंदिआं आखदा है कि वो समा दोबारा वापस नहीं आउंदा जो हथों चला गया, भाव गवाच गया या बीत गया, अते ना ही वो जवानी मुड़ मिलदी है जो चली जांदी है। पानी दरियावां दे एक वार जो वह गए हन, पर तन्ना पतना ते ਇਹ ਦਾਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। कि सियाणे कहते हैं कि दरियावां दे पानी एक बार जो पतना विचों लंघ जाते हैं, पतना भाव किनारियां विचों लंघ जाते हैं, वो दोबारा कदे पतना ते वापस नहीं आउंदे, अपने कंढे ते वापस नहीं आउंदे। तदवीर लियावे किमें तकदीर जो लै गई है, गल्लां हन चलियां तां गल करनी पै गई है। तो कवि कहता है कि जिस चीज़ नूं साडी किस्मत ने एक बार खो लिया है उसनूं साडे जतन भी वापस नहीं लिया सकते। कवि कहता है कि जो पुरानी नवीं सभ्यता नूं लैके गल्लां चलियां हन तां इसलई उसनूं भी इस बारे गल करनी पै गई है। तहजीब गवाई नहीं, असां अकल गवा लई है। कपला गऊ दे के घरों एक खोती बटा लई है। अगलियां 17 विच कवि कहता है प्रसंग सेम ही आ जाएगा। कवि आखदा है कि असी अपनी सभ्यता ही नहीं गवाई। तहजीब मतलब सभ्यता, तो उसनूं इस तरह लगता है कि असी अपनी अकल भी गवा लई है। क्यों जे असी अकल नाल सोचते तो कदे भी अपनी पुरानी सभ्यता त्याग के नवीं सभ्यता नहीं अपनाउंदे। साडी जो तहजीब है, साडी तहजीब भाव पुरानी सभ्यता का पवित्र जो सी साडी सभ्यता सी पुरानी, वो तो पवित्र कपला गऊ की तरह है। कपला गऊ कौन हुंदी है? एक गऊ जो मन चितवे पदार्थ दिंदी है, मन भाउंदे पदार्थ दिंदी है। असी घरों कपला गऊ दे के इसकी तां एक खोती वटा लई है, खोती लै लई है। भाव असी चंगी सभ्यता गवा के भैड़ी सभ्यता अपना लई है। उस तो बाद कवि कहता है दुध पीणों रह गए हाँ, लिद झोली पा लई है। कि लई तहजीब नवीं गल जहमत पा लई है। जहमत हुंदा है बीमारी। तो कवि कहता है कि असी इस तरह असी दुध पीण तो रह गए हाँ अते लिद अपनी झोली पा लई है, अर्थात चंगियां गल्लां छड्ड के बुरियां अपना लईआं हन। असी नवीं सभ्यता कादी अपनाई है, असी तो अपनी गल बीमारी पा लई है।
फिर अगे कहता है कवि, जे ये भी कह दईए मासा नहीं झूठ कोई, ऋषियां दे चौके विच पच्छम दी झूठ कोई। कि जे असी एवें भी कह दईए उस विच भी कोई, इस गल विच भी जमा भी झूठ नहीं, मासा मतलब जरा जिन्ना भी झूठ नहीं, कि नवीं सभ्यता अपनाउण नाल ऋषि मुनियां दे भारत रूपी चौके विच पच्छम दी झूठ आ गई है, जिसने साडे पवित्र देश नूं अपवित्र कर दिता है। आई अग लैण लई आ के कर पा बैठी, भारत दा साऊपना सब रिन के खा बैठी। ਤਾਂ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਵ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵਸ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੀ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਟਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਆ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਛਾਂ ਭਾਵ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਹੌਂਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਨ ਪਰ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਗ ਪਈ ਦਲਦੀ ਹੈ, ਰਤ ਪੀ ਪੀ ਲਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੋਗੜ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਖਲ ਲਾ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲੀ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਲੀ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।